में जो महामारी चल रहा है उस समय लोगों के पास एक तरफ तो जो हेल्थ की सुविधाएं है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक दिशा निर्देशिका तैयार करके पूरे देश भर में भेजा है, उसको त्रिपुरा सरकार के हेल्थ डिपार्टमेंट और बाकी सब जो हमारे सहयोगी है सब मिलके उसको साकार करने में एक हद तक सक्सेस रहे हैं, वो प्रमाणित हुई है। इसमें बड़े मात्रा में मेरे त्रिपुरा के जो आम जनता है उनका जो भागीदारी है और साथ ही स्वतःस्फूर्तता है, कोई डर नहीं रहा है। जो हमको वैक्सीनेटेड होना है व वैक्सीन लेना है तो उसमें त्रिपुरा एकमात्र राज्य हो। आपने देखा शुरुआती से जब बुजुर्ग लोगों को दिया जा रहा था उस समय भी हमारा परसेंटेज 1 नंबर में 2 नंबर में होती थी, क्योंकि कुछ लोगों ने ऐसा फैलाया था इस वैक्सीन लेने से नुकसान हो जाएगी, ये मोदी का वैक्सीन है, अपप्रचार किया था। किंतु त्रिपुरा के लोगों ने उस अपप्रचार में गए नहीं और माननीय प्रधानमंत्री के ऊपर त्रिपुरा का लोगों का पूरा विश्वास है और पहले दिन से त्रिपुरा ने इसको एक्सेप्ट कर लिया, त्रिपुरा की जनता ने। उसी कारण से आज 45+ में जो वैक्सीनेटेड हुआ है वो देश में 1 नंबर में है त्रिपुरा। दूसरी तरफ ऑक्सीजन प्लांट हो और जो मेडिसिन्स हो, बाकी सब सुविधा हो, तो त्रिपुरा के हेल्थ कैपेसिटी बहुत ज़्यादा माननीय प्रधानमंत्री जी ने हेल्थ मिनिस्ट्री के माध्यम से, NHM के माध्यम से त्रिपुरा को प्रोवाइड किया गया है। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, हमने जो 18+, 45, 44 तक जो वैक्सीनेशन दिया जाएगा उसके लिए भी माननीय प्रधानमंत्री जी को मैंने पत्र लिखा, जो उसमें भी आप फाइनेंशियली त्रिपुरा को मदद करें। आपने सुना हो पहले जो 134 करोड़ का त्रिपुरा अपने बजट से बराद्द किया हुआ है, तो उसके बारे में भी माननीय प्रधानमंत्री जी को हमने पत्र लिखा है। मुझे विश्वास है माननीय प्रधानमंत्री जी त्रिपुरा के हित में मदद ज़रूर करेंगे, जैसे कि वो पहले से भी आप ऐसा करते आए हुए। दूसरा, आज जो हमने शुरुआत किया है, जो 7 लाख परिवार को एक साथ पूरे राज्य भर में इनके पास जो खाना पहुँचा देना, और खाना मतलब बाकी सब राज्यों में मैंने किसी का तुलना नहीं करता हूँ, एक तो पूरे देश भर में माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2 महीने का जो लोग BPL अंत्योदय है, प्रायोरिटी हाउस, उनको तो चावल का बंदोबस्त कर ही दिया। और त्रिपुरा सरकार ने जो इसके साथ 10 किलो चावल है, उसमें आलू है, उसमें प्याज है, उसमें मसाला है, उसमें मस्टर्ड ऑयल है, उसमें सोयाबीन है, ये सब कुछ कुल मिला के एक पैकेज बना के ये 80 करोड़ का खर्चा होगा। और पहली बार ये त्रिपुरा में ऐसा काम होने जा रहा है। मेरा पूर्ण विश्वास है जो लोग कोरोना कर्फ्यू में आज घर पे है, जिनका रोजगार नहीं है, जो गरीब परिवार है, उनको मदद मिलेगी। और साथ ही साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने मनरेगा के माध्यम से लोगों के पास पैसा पहुंचे, बड़े मात्रा में पैसा रिलीज़ किया है। इसमें 332 करोड़ रुपया हमने बराद्द किए है। और साथ ही साथ 2A जो कि लोकल बॉडी, अर्बन बॉडी में काम होगी, गरीब लोगों को पैसा मिलेगा, उसमें भी 25 करोड़ 25 करोड़ रुपया दिया हुआ है। और जो सोशल पेंशन त्रिपुरा सरकार और केंद्र सरकार मिलके देते हैं 4 लाख के ऊपर, ऐसे लोगों को 2 महीने का एक साथ 2000 रुपये एक साथ उनके अकाउंट में पहुंचा देना। और साथ ही साथ 7 लाख परिवार को 1,000 करके एक साथ पहुंचा देना, वो भी त्रिपुरा सरकार ने कर लिया है। मुझे विश्वास है कोरोना की इस परिस्थिति में ये पैकेज काम पे आएगी। और हम लोग सब धीरे धीरे वैक्सीनेशन जो हम लोग हमारे पास जो वैक्सीन आया हुआ है उसको सबके पास पहुंचे देंगे और हर क्षेत्र में त्रिपुरा सबसे आगे निकल के आएगी, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। और मैं मानता हूँ जनता उसी दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी का आज के त्रिपुरा राज्य 45+ ভ্যাকসিনেশনে দেশের মধ্যে নাম্বার 1 আছে। কই আমি তো একবারও কোনো বিরোধী দলের নেতা মুখে একবারও শুনিনি কই ত্রিপুরার কথা বলতে মুখে আটকায়, কেরালার কথা
কথা বলবে এখানে বলে কেরালাতে করে দিয়েছে, কেউ ত্রিপুরা স্বীকার করেনি, ত্রিপুরার মানুষের জন্য হয়নি। প্রায় 90% ভ্যাকসিনেটেড হয়ে গেছে, 45+ দেশের মধ্যে নাম্বার 1। সে মুখে একবার বেরিয়ে প্রশংসা করা যায় না যে ত্রিপুরার মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে এসেছে, ত্রিপুরার মানুষ জাগরুক, ত্রিপুরার হেলথ ব্যবস্থা সঠিক কাজ করছে। যাওয়া জনতার সামনে এদের মুখোশ খুলে দেবে এরা, কোনদিন ত্রিপুরার প্রশংসা এরা চায়। 30-35 বছর লাগাতার ছিল নিজের প্রশংসা, তার দলের প্রশংসা। কে চিন্ত ত্রিপুরা, কে চিন্ত আগরতলা? এই নতুন সরকার আসার পর শুধু আগরতলা নয়, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মন কি বাতে রবিবারে ত্রিপুরার কাঁঠালের কথা বলছেন, যে ত্রিপুরার কৃষকদের কাঁঠাল ইউনাইটেড কিংডমে মানে ইংল্যান্ডে যাচ্ছে। দেশের প্রধানমন্ত্রী বলছেন 1.5 বছর যাবৎ আমি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে যখন দেখা করেছিলাম দিল্লিতে, উনি এসেছিলেন, তখন উনি আমাকে বলেছিলেন, মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় আপনার কাছে কাঁঠাল আছে, ইউকেতে কাঁঠাল যে কাঁচা কাঁঠাল তার যে লেয়ারটা সেটা দিয়ে ফাস্টফুডে ব্যবহার করা হয়, ইতে স্যান্ডউইচে আর যে হটডগ এসবের মধ্যে ফাস্টফুডে ব্যবহার খুব জনপ্রিয়। আপনাদের এখানে তো আছে, আপনি প্রসেসিং করে পাঠান। তখন থেকে চেষ্টা করছি কিন্তু কোনো রাস্তা পাচ্ছিলেন না, কিন্তু এখন ফার্মার্স যে অ্যাসোসিয়েশন যে গ্রুপ রয়েছে তাদের মধ্যে কমসে কম একবার কাঁঠাল পাঠানোর স্বপ্ন তো ছিল, সেটা তো সাকার হয়েছে। যখন যাবে ইউকেতে, আরে ইংরেজ আমাদের দেশের 200 বছর লাগাতার শাসন করেছে, এখন সেই ইংরেজ দেখবে ত্রিপুরার কাঁঠাল এসছে। আমরা যখন কলকাতা যাই, মুম্বাইতে যাই, যদি ত্রিপুরার একটা হ্যান্ডিক্রাফটের সামগ্রী দেখি তো সেখানে দাঁড়িয়ে যায় আমার কাছে। ত্রিপুরার মানুষ যদি স্টেশনে দেখি, আমার বাড়ি তো তা তেলেপুরা, আরে আমি তো আগরতলা বনমালীপুরে, হৃদয় হয়ে যায় যখন বাইরে যাই, নিজের লোক যখন আমার রাজ্যের লোক। এখানে যারা বসে আছে এর মধ্যে কেউ যদি কেউ ইংল্যান্ডে যায়, যখন দেখবে যে বার্গারের মধ্যে ত্রিপুরা কাঁঠাল, সে বলবে না সামনে দাঁড়িয়ে দেখো আমাদের রাজ্য থেকে এসছে, 18 মোড়া থেকে এসছে, কোন জনতাতে ভাই গাছের কাঁঠাল, সেগুলো করার জন্য। কিন্তু আমাদের কাছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আছে, দেশের প্রধানমন্ত্রী, উনি বলছেন, উনি ত্রিপুরার বাঁশের বোতলের কথা বলছেন, ত্রিপুরার বাঁশের কলমের বিস্কিটের কথা বলছেন, উনি ত্রিপুরার আগরবাতি স্টিকের কথা বলছেন, উনি ত্রিপুরার কিষানের কথা বলছেন। আমি আমার সাংবাদিক বন্ধুদের আমি অত্যন্ত দুঃখী এদের জন্য, যারা ত্রিপুরাকে কেন ভালোবাসতে পারেনি। রাজনীতি আলাদা জায়গায়, কিন্তু ত্রিপুরার কোন ছেলে যখন সাকসেস হয়েছে তার মুখে সেই নামটা কেন আসে? তার মধ্যে দেখতে হবে সে কোন পার্টি করে, বাইরের লোকে করেছে, আমি তো জিজ্ঞাসা করি না, আমি তো জানি না। মনে বিকাশ তার মানে কি জানে ছেলের নাম কি? কোন ইউনিয়নের লোক এসে আমাকে বলেনি। আর কেরালাতে স্যালারি ঠপ কেটে দিয়েছে সিধা। তার জন্য আজকে কথাগুলি বললাম, জনতা জানতে চায় মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে, কারণ ওরা যখন অপপ্রচার করে তার জবাব কে দেবে? কারণ ওনারা তো মুখিয়া বানিয়ে আমাকে পাঠিয়েছেন, ওনাদের প্রতিনিধি তো আমি। জনতাদের 2018 নির্বাচনে জয়ী দল তার লিডার আমাকে বানিয়েছে। আমার দিকে তাকিয়ে দেখে জনতা বিপ্লব দেব কেন বলছে না? এটা কি সত্যি কিনা উনি কেন বলছে না? কিন্তু বন্ধুরা,
মুখ্যমন্ত্রীকে কাজ করতে হবে, সব সাথীদের নিয়ে আপনাদের জনহিতকারী যে সিদ্ধান্ত সেগুলো নিতে হবে। আমি জানি গ্রামে গঞ্জে শহরে প্রত্যেকের বাড়িতে বিপ্লবদের নামে কোনো না কোনো ছেলে মেয়ে বুজুর্গ আছেন, যে সোচটা বোঝেন, তার কারণেই তারা এখানে পৌঁছেছে। আমি একা বিপ্লবদের নই, আমার মতো লাখো মানসিকতা ত্রিপুরার ঘরে ঘরে গ্রামে জাতি জনজাতিদের হৃদয়ে রয়েছে। তাই বন্ধুরা, আমি এটাই বলবো, মন ছোট না করা, পজিটিভিটির সঙ্গে থাকা। আমাদের জীবনে কোনো পরিবর্তন করোনা করতে পারবে না। আমরা করোনাকে পরাজিত করে দেব, পরিবর্তন করে দেব, সেই দিশাতে আমরা চলছি। আমরা হারান নয়, ত্রিপুরাবাসী হারান মতো লোক নয়। ত্রিপুরাবাসী 2018-তে ওয়ার্ল্ড হিস্ট্রি তৈরি করেছে, ত্রিপুরার মানুষ ইতিহাস তৈরি করতে চায়। তাই বন্ধুরা, আমি সমস্ত ত্রিপুরাবাসীকে বলবো, কোনো মতে মানসিক ভাবে না হারা, মানসিক ভাবে নিজের যে মনকে শক্ত করে রাখা। আসবে কবি, হবে, বেরিয়ে আসবো। আমারও তো হয়েছিল, আমারও তো হয়েছে, আমিও তো বেরিয়ে এসেছি, আমিও তো এখন কাজ করা শিখে গেছি। আবার ভয় না পাওয়া, কারণ অনেক সময় হয় কি, ভয় পাওয়ার কারণে মানসিক ভাবে ভেঙে পড়ে, আর তার কারণে মন যখন দুর্বল হয়ে পড়ে তখন এমনি ফ্রাস্ট্রেশন চলে আসে। কোনোভাবে মানসিক ভাবে ভেঙে না পড়া। সরকার আপনাদের পাশে আছে, কথা আমি বলবো না। সরকার আপনাদের সরকার পাশে নয়, এগুলো পুরনো শব্দ ছিল। আপনাদের সরকার আপনাদের কাছে আছে, আপনাদের সরকার আপনাদের কাছে আছে, আপনাদের বিপ্লব আপনাদের কাছেই আছে, তার বাইরে কোথাও নেই। আমার তন মন সবকিছুর মধ্যে শুধু ত্রিপুরা। যদি আমার এই বোন ব্লাড বের করে দেয়, তার মধ্যেও ত্রিপুরাই বেরোবে, ত্রিপুরার মানুষই বেরোবে। কারণ ত্রিপুরার মানুষ আমাকে যেটা দিয়েছে দুনিয়া তার কেউ দিতে পারবে না। শূন্য থেকে সরকার বানিয়ে দিয়েছে, এই ইতিহাস আর নেই দুনিয়া। তার প্রথমবারের বিধায়ক বানিয়ে বনমালীপুর মানুষ আমাকে বিধানসভা পাঠিয়ে, আমার বন্ধুরা যারা সাথী রয়েছেন তারা আমাকে নেতা শুনে মুখ্যমন্ত্রী বানিয়ে। আমি জীবনভর যতক্ষণ পর্যন্ত শ্বাস থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমার দল এবং ত্রিপুরার সর্বোপরি ত্রিপুরার মানুষের ঋণী থাকবো, চিরদিন কৃতজ্ঞ থাকবো। সর্বোপরি ত্রিপুরা শ্রী মায়ের প্রতি আমার শ্রদ্ধা, সেই মাটিতে আমি জন্মগ্রহণ করেছি। এই তিনের শক্তির কারণে আমি কাজ করার মানসিকতা পাই। আমি আশা করি এই প্যাকেজগুলো ঠিক আছে, যাই দিয়েছি, আমি কিছু দেইনি, যদি আপনাদের অধিকার তার ব্যবস্থা করে দেওয়া, এটা আমার দায়িত্ব। এটাই প্রণজিৎ বাবু করেছে, কষ্ট করে। আরএফএল এর ত্রিপুরার একমাত্র শোরুম বেস্ট বাই। বেস্ট বাইয়ে আপনারা পাচ্ছেন নিত্য নতুন আধুনিক ঘর সাজানোর উপযোগী বিভিন্ন রিগাল ফার্নিচার, আরএফএল প্লাস্টিক্স, ইটালিয়ানো মেলামাইন, আরএফএল গ্যাস স্টোভ, আরএফএল টয়েস, আরএফএল বেডিং আইটেম কমফি এবং আরএফএল স্যানিটারি আইটেমের বিভিন্ন সামগ্রী। আমাদের ঠিকানা রোনালসি রোড, নিয়ার জয়নগর বাস স্ট্যান্ড, আগরতলা, ত্রিপুরা। আমাদের ফোন নম্বর 9774185672। আমি ফেসবুকে দেবো কিনা বা টুইট করবো কিনা, সে কোন পরিবারের, তার কালার কি। আমি দেখেছি আমার ত্রিপুরার সাকসেসফুল কোন জব ক্রিয়েটার নিজের পায়ে নিজেকে দাঁড় করিয়েছে। আমি তার জাত দেখি না, তার দল দেখি না, তার বংশ দেখি না। অন্যরা কেন সেটা পারে না?
আমি যদি সবার চাইতে কনিষ্ঠ এই রাজনীতি সেটা করতে পারি, যারা আমার চাইতে বরিষ্ঠ এখানে রয়েছেন এরা কেন পারে না? কেন তাদের দিলটা বড় হয় না ত্রিপুরার জন্য? আমি বলি না যে অন্য রাজ্যের প্রশংসা করুন না, অন্যের প্রশংসা করবেন না। আমি কেরালার প্রশংসা করতে পারি কোভিডের বিষয়ে, ত্রিপুরার কথা কেন বলতে পারি না? কেন? বিপ্লব দেব বিজেপি থেকে আসা মুখ্যমন্ত্রী, তার জন্য। ভ্যাকসিনেটেড করার সময় যে হেলথের কর্মীরা, এরা কি বিজেপির কর্মী? এরা ত্রিপুরা সরকারের কর্মচারী। রাত দিন পরিশ্রম করে আশা কর্মী থেকে নিয়ে আমাদের ডক্টররা, হেলথ ডিপার্টমেন্ট, অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, আজকে ত্রিপুরাকে সেই জায়গায় নিয়ে গেছে। কিন্তু কারোর মুখে আমি এই শব্দ শুনিনি যে আমরা গর্ব করি যে আমরা ভ্যাকসিনেশনে প্রথম স্থানে চলে গেছি। আমাদের পজিটিভিটি রেট যেটা বাড়ছিল সেটা ডাউন হয়েছে আগরতলাতে, সারা ত্রিপুরা রাজ্যে। যেটা এক সময় এখানে আগরতলা কর্পোরেশনে 22% উপরে চলে গেছিল পজিটিভিটি রেট, আজকে সেটা নেমে 5%-এর কাছাকাছি চলে এসেছে। চাকরি কেন করতো না? গণহারে এখানে স্যাম্পল নেওয়া হচ্ছে। বন্ধুরা, আমি বলি না কোভিড চলে গেছে, সমাপ্ত হয়ে গেছে। তার সমাপ্ত হওয়ার সবচেয়ে বড় রাস্তা হচ্ছে সাবধানতা। আর ত্রিপুরার মানুষকে আমি দেখেছি, আমি গর্ব করি, সাবধানতা রয়েছে। আমি রাত্রিতে ঘুরি আগরতলাতে বিভিন্ন জায়গাতে, এমনকি আগরতলার শহরতলিতে ভেতরে ঢুকি, দেখি এরা ঘুরছে কিনা রাস্তাঘাটে রাত্রে কি করে, ডিসিপ্লিন। অথবা বাড়ির সামনে গেটের সামনে দাঁড়িয়ে আছে, তারা কি করে? এর বাইরে আমি দেখি না যে রাস্তা একদম হুড়মুড়িয়ে বেরিয়ে গেছে, ঘুরছে, আড্ডা দিচ্ছে, কোথাও নেই। সবসময় ত্রিপুরার মানুষকে হেয় প্রতিপন্ন করার মানসিকতা। কিন্তু মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 2019-এ উদয়পুরে বলে গেছিলেন যে ত্রিপুরার মানুষ দূরদর্শী, ত্রিপুরার মানুষ বুদ্ধিমান, ত্রিপুরার মানুষকে দেখা দরকার। প্রধানমন্ত্রী ত্রিপুরার মানুষকে চিনে নিয়েছে, কিন্তু এই রাজ্যে যারা রাজনৈতিক ব্যবসা করে ত্রিপুরাকে লুটে দিয়েছে, এরা ত্রিপুরার মানুষকে চেনেনি। কারণ কি? তাদের ব্যবসায়ী ছিল অন্য কিছু, সোচও ছিল অন্য কিছু। আমি বলি না আপনাদেরকে আমি সবকিছু দিয়ে দিয়েছি, কিন্তু যা আছে সরকারের কাছে সবকিছু আপনাদের কাছেই যাবে, না পার্টি পিছু যাবে, না ক্যাডার তৈরি করার জন্য যাবে, না কনস্পিরেসি করার জন্য যাবে। এই তিনোটাতেই নরেন্দ্র ভাই মোদীর দিশা নির্দেশে और আমাদের যে ক্যাবিনেটের আমার সাথীরা রয়েছে, এখানে প্রণীত বাবু রয়েছে, আমরা যাই করবো জনতার হিতে করবো। এই কোভিড পরিস্থিতিতে পুরো দেশের মধ্যে কোনো রাজ্য সরকার দেয়নি, একমাত্র ত্রিপুরা সরকার সরকারি কর্মচারীদেরকে 3% দিয়ে দিয়েছে। ওনারা 2টা দিয়ে রয়েছে, ওনারা 3টা দিয়ে রয়েছে। भैया 7 লাখ পরিবারকে যখন মানুষ এই ফুড প্যাকেট ডিস্ট্রিবিউশন করবে, সেটা কত কঠিন কাজ তা আগে ভেবে দেখা। আর তার সঙ্গে সঙ্গে 1000 টাকা করে ওই 7 লাখ পরিবারের অ্যাকাউন্টে পৌঁছে দেওয়া। এখন 7 লাখ পরিবারে আমি দেখেছি এমন হচ্ছে, 7 লাখ পরিবারকে 1000 টাকা করে পৌঁছেছে, কালকে 6 লাখের কাছাকাছি পরিবারের কাছে ট্রান্সফার হয়ে গেছে পয়সা। তো বলছি কেটে নিয়েছে, কে কেটে নিয়েছে? তার জন্য সরকার কে কেটে নিয়েছে তার করা যাবে। পজিটিভিটির সঙ্গে কাজ দেখা দরকার। ত্রিপুরার ইতিহাসে 7 লাখ লোকের কাছে একসঙ্গে 1000 টাকা করে ট্রান্সফার হয়েছে কোনোদিন? ত্রিপুরার কোন সরকার কোনোদিন হিম্মত করেছে?
হিম্মত তখন আসে যখন জনতার প্রতি বিশ্বাস থাকে নরেন্দ্র ভাই মোদীর মতো নেতৃত্ব। জনতাকে খেপিয়ে তোলা, ওর আন্দোলনের নামে নিজেদের ঘর সাজানো, এটাই তো ত্রিপুরা দেখে। বন্ধুরা, বিনাশ করেছে 50টা বছর ত্রিপুরা রাজ্য। ক্ষমতায় যতটাই ছিল, কিন্তু জানে আনজানে প্যাচেলার থেকে সিএফডি নামে, বিল নামে এরা ছিল। আজকে ত্রিপুরার মানুষ শব্দ দেখতে শিখেছে। কাশ্মীর ফুল লাগিয়ে ছখানি জমির মধ্যে 2.5-3 লাখ টাকা খরচা করে 6 লাখ টাকা রোজগার করতে জানে। আজকে 22 লোকের মাধ্যমে ছোট্ট একটা জায়গা মাছের চাষ করে বছরে 11 লাখ টাকা রোজগার করতে জানে। আজকে কৃষকরা 18 টাকা 56 পয়সা করে ধান বিক্রি করার রাস্তা পেয়েছে। আজকে কিষাণ সম্মান নিধির মাধ্যমে 2,32,000 পরিবারের কাছে বছরে 6,000 টাকা করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পাঠাচ্ছে। কাউকে লাইনে যেতে হবে না, কাউকে আন্দোলন করতে হবে। আর আজকের যে কার্যক্রম, তাতে ত্রিপুরার ইতিহাসে সবচেয়ে বড় যে প্যাকেজ খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা, প্রায় 80 কোটি টাকা খরচা করে 7 লাখ পরিবার, তার মধ্যে শুধু এপিএল পরিবারের মধ্যে যারা গরিব রয়েছে তারাই না, বিপিএল, অন্তোদয়, নিডি পরিবার। এবং আমরা একটা অ্যাসেসমেন্ট করেছিলাম যে ভাই এখানে রিক্সা অপারেটর আছে, অটো চালক আছে, পত্রিকা হকার আছে, এখানে বিউটি পার্লারের বোনেরা আছে, এখানে যারা নাই আছে এরা আছে, যারা ডেকোরেটর, যারা শিল্পী, যারা ফুলের বাগিচার কাজ করেন, এবং যারা দিন মজুরি করেন, যারা নিজের জীবন অতিবাহিত করেন, একযোগে কিভাবে সাহায্য করে, কি রাস্তা? তারপরে রাস্তা বের করেছি, কমসে কম তাদের কাছে এই সময় খাদ্যটা পৌঁছে যায়। বিভিন্ন জায়গাতে রেস্ট্রিকশন রয়েছে, 10টা থেকে 12টা পর্যন্ত মুভমেন্ট করা যায়, বাকি সময় করোনা কার্ফিউ রয়েছে, নাইট কার্ফিউ রয়েছে। সেই পরিস্থিতিতে মানুষ কিভাবে রোজগার করবে? কঠিন কাজ। আমি আজ বলছি, মাননীয় মন্ত্রী প্রণালী সিংহ রায়কে আমি ধন্যবাদ জানাই। বারবার আমার কাছে আসতো, আমি সব ধমক দিয়েছি। কঠিন পরিশ্রম, দিন রাত পরিশ্রম করে তারপরে আজকের এই কাজটি সাকার করতে হচ্ছে। বন্ধুরা, নিজের বাড়িতে 10 জন লোক আসলে তাকে খাওয়ানোর জন্য 10 দিন আগে প্রিপারেশন করতে হয়। 7 লাখ পরিবারকে খাদ্য সামগ্রী পৌঁছে দেওয়া ত্রিপুরার ইতিহাসে নয়, ত্রিপুরা রাজ্য নয়, ভারতবর্ষের কোনো রাজ্যের মধ্যে তার ইতিহাস নেই। আমাদের ছোট্ট রাজ্যে আমরা হিম্মত করেছি না পৌঁছাবো, কত বাজার নাও পেতে পারেছে, চাউল, ডাল, তেল, অন্যান্য যে সামগ্রী, সোয়াবিন, আলু, পেঁয়াজ, মশলা, তো তার কাছে পৌঁছে দেবো। বিভিন্ন রেশনের দোকানের মাধ্যমে বাড়ি বাড়ি গিয়ে তার কাছে পৌঁছে দেবো। ছোট্ট কাজ না বন্ধু, কঠিন কাজ, প্রমাণিত হয়েছে কাজ। যখন দেশ এমন একটা পরিস্থিতিতে চলছে পুরো দুনিয়াতে, তখন মানুষের সঙ্গে বিভ্রান্তিকর রাজনীতি করে মানুষকে দিশাহীন রাস্তা দেখানো।
একমাত্র এই দলীয় শক্তি। যখন কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগের দেশ মোকাবেলা করে, কোন যুদ্ধ বিগ্রহে জড়িয়ে পড়ে, কোন মহামারীতে মোকাবেলা করে, তখন সমস্ত দেশ, জনজাতি, জাতি, দল, মত নির্বিশেষে একত্রিত হয়ে এক দিশাতে কাজ করতে হয়। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য, এমন এমন মহারথী দেশের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছে, রয়েছে এখন, যারা যখনই ভারতবর্ষ কোনো বিপদে পড়েছে এরা বিপরীত মানসিকতা রেখে যুদ্ধের সময় দেশ বিরোধিতা করেছে, আর যখন করোনা আমাদের সামনে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে তখনও বিরোধিতা করেছে। আজকে সকাল সকালে এক পেপারে আমি দেখলাম রাজ্যের প্রধান বিরোধী দল তার নিউজ পেপার কি রাজ্য সরকার করোনা চিকিৎসার জন্য টাকা বাড়িয়ে দিয়েছে। কোথাও বাড়িয়েছে? বিভ্রান্তিকর হাইকোর্ট না করেছে, ত্রিপুরা হাইকোর্ট সিদ্ধান্ত করেছে এইভাবে নিউজ দিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করা যাবে না, তার জন্য বাধা নিষেধ রয়েছে। সরকার সপ্তাহ এবার মোকাবেলা করবে। যখন প্রাইভেট হসপিটাল গুলো মানুষকে তাদের নিয়ম অনুসারে টাকা নিচ্ছিল তাদের হিসাবে, তখন রাজ্য সরকার আলোচনা করে সেটা সিজিএইচএস রেটে নিয়ে এসছে আর বলছে সেখানে টাকা বাড়িয়ে দিয়েছে। আমি বুঝতে পারছি না কি রাজ্য সরকার যেটা কমিয়েছে তার পক্ষে আছে না প্রাইভেট হসপিটালের পক্ষে আছে, আর পক্ষের বিরুদ্ধের বিষয় না। বিষয় হচ্ছে এই অতিমারিকে মোকাবেলা করা। আমি জানি যে প্রাইভেট যারা হসপিটাল লাগাচ্ছে এরকম বিজনেস করার জন্য এদের একটা বিজনেস আছে, ডাক্তারের দিতে হয়, মেশিনারি খরিদতে হয়, ইনফ্রাস্ট্রাকচার তৈরি করতে হয়, স্যালারি দিতে হয়। কিন্তু আমরা এতটাই করেছি তাদের জন্য যে কোভিড পরিস্থিতিতে কোভিড পজিটিভ যারা আসবে তাদের জন্য আপনারা ডিসকাউন্ট করুন, করুন, বাকিগুলো করুন। উল্টো গঙ্গা বলছি, মনে করুন সেই পেপারটা দেখে মানুষের মধ্যে কি মানসিকতা হবে, ভয়ে ওই হসপিটালে যাবে না, ও তো দাম বাড়িয়ে দিয়ে শুরু। এই ধরনের মানসিকতা নিয়ে রাজনীতিতে থাকা অত্যন্ত লজ্জাস্কর। অত্যন্ত লজ্জাস্কর। আর এই সরকার আসার পর 2টা বছর মোটামুটি কোভিড পরিস্থিতি, 2018 বন্যা, এবার মানুষ জানে 2টা বছর আমাদের কাছ থেকে এই মহামারী, অতিমারী, প্রাকৃতিক দুর্যোগ নিয়ে গেছে। তারপরেও ত্রিপুরা সরকার দাঁড়িয়ে আছে, তেমন সবকিছু মানুষের মানসিকতা রয়েছে। মানুষ আশা করে মোদীর কাছ থেকে, বিপ্লব দেবের তার সরকারের কাছ থেকে, যে আমার ছেলে চাকরি এই ব্যক্তি দেবে, নরেন্দ্র ভাই মোদী আমার গঞ্জন অন্যের ব্যবস্থা করবে, আমার বাড়িতে ইন্ডাস্ট্রি করে দেবে। তাদের মধ্যে আশাও ছিল না, কোন মা কোনোদিন আশা করেনি তাদের উপরে যে তার সন্তানকে এরা কোনো কিছু করে দেবে, আর করেছে তো তাদের চাকরিও করে দেবে। নমস্কার, আমি মৃন্ময়ী। আশা করি এই প্রতিবেদনটি আপনাদের ভালো লেগেছে। লেটেস্ট খবরের জন্য এভাবেই দেখতে থাকুন দ্য সোশ্যাল বাংলা। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব অথবা ফলো করতে ভুলবেন না।